بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ملت اسلامیہ کے جان نثاروں، دینی حمیت کا چراغ دل میں جلانے والوں، آج میں یہ محسوس کرتا ہوں آپ کے اس عظیم الشان سیلاب کو دیکھ کر کہ انشاءاللہ دین متین کی حفاظت کی جو آواز آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے اٹھائی گئی ہے، وہ صدا انشاءاللہ آج دلی کے سیاسی گلیاروں تک یقیناً پہنچ کر رہے گی. یہ قافلہ آج سے 52 سال قبل ہندوستان کے تجارتی شہر بمبئی کے آزاد میدان سے یہ صدا بلند ہوئی تھی، اور ہندوستان کے تمام مسلکوں اور مشرب کے ذمہ داروں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کسی بھی حالت میں اس ملک کے اندر جمہوری اقدار کی حفاظت کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا ملی فریضہ سمجھتے ہوئے دین متین کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں. یہ 52 سال کے عرصے کے اندر بڑے بڑے اتار چڑھاؤ آئے، اور آج بھی ملت اسلامیہ کا یہ وقت بڑے سخت ترین دور سے گزر رہا ہے، اس معنی میں کہ اس آزاد ہندوستان کے اندر ہندوستان کا مسلمان جن ظلم و ستم کو برداشت کر رہا ہے، ہزاروں فسادوں کو جھیلا، بے روزگاری کو برداشت کیا، ہر میدان میں اس کو پیچھے دھکیلنے کی سازشوں کو جھیلا، لیکن آج ہمارے دین کو اور مذہب کو للکارا جا رہا ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستوں اور اسلام کے جان نثار نوجوانوں، آج مسلم پرسنل لا بورڈ آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے اور یہ آواز دے رہا ہے کہ آپ اس کی آواز پر تمام جمہوری آداب اور قوانین کا لحاظ رکھتے ہوئے اور پرامن طریقے پر اگر مسلم پرسنل لا بورڈ آپ کو یہ پیغام دے کہ بنگلور ہی نہیں کرناٹک کی تمام سڑکوں کو جام کر دیا جائے تو آپ اس کے لیے تیار ہو. اگر آپ کو یہ پیغام دے کہ آپ کے بنگلور کی اسمبلی کا گھیراؤ کرنا ہے، کلکٹریٹ کا گھیراؤ کرنا ہے پورے امن اور شانتی کے ساتھ میں، تو اس کے لیے آپ تیار ہو انشاءاللہ. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ نہیں اس پر بات نہیں بنے گی، آپ کو دلی پہنچنا ہے اور دلی کے پارلیمنٹ کا گھیراؤ کرنا ہے اور وہاں کے روڈ کو جام کرنا ہے اور وہاں جا کر اپنا احتجاج درج کروانا ہے، تو میرے دین کے مطالعے یہ بتلاؤ تم مسلم تیار ہو؟ ہاتھوں کو اٹھا کر بتلائیں انشاءاللہ. میں بہت لمبی بات نہیں کہوں گا اس لیے کہ میرے پاس صرف 3 منٹ کا وقت ہے، لیکن میں ایک بات یہ پورے وصول سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خود یہ تہیہ کر لیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہماری جان چلی جائے، ہمارا مال چلی جائے، ہماری عزت چلی جائے، لیکن ہم اس چراغ دین متین کے چراغ کو اپنے زندگی اپنے سینے کے اندر ہمیشہ ساتھ میں رکھیں گے، حفاظت کریں گے اور جائیں گے تو اس سینے میں ایمان کی چنگاری لے کر دفن ہوں گے انشاءاللہ. میرے عزیزوں اور دوستوں، اتباع محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی تمہارا کوئی چارہ کار نہیں ہے. اس لیے میں یہ بات صاف طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب تک کہ تم اللہ سے تعلق قائم نہیں کرو گے، ان
तमाम जद्दोजहद के अंदर तुमको कामयाबी हासिल नहीं होगी। तुम इससे इस बात का वादा करो, इस बात की यकीन दिला दो कि तुम जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस आवाज के ऊपर जिस तरीके से लाखों की तादाद में यहाँ जमा हो, उसी तरीके से दिल लगाकर अल्लाह से मांगोगे, ए अल्लाह जिन जालिमों ने हमारे दीन का रास्ता तंग किया है, ए अल्लाह उनको हमेशा के रास्ते से साफ कर दे, तो अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। मुझे यकीन है कामिल है इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाराए तकबीर। सरजमीन टीपू सुल्तान से गूंजी तहफ़्फ़ुज़ शरीयत व तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की सदा। सरजमीन टीपू सुल्तान से गूंजी तहफ़्फ़ुज़ शरीयत व तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की सदा। न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ शरीयत व औक़ाफ़ बल्कि मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए मुसलमानों ने बुलंद की आवाज़। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अता किए गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हिफाजत के लिए बुलंद की आवाज़। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दावत पर लाखों मुसलमान एक जगह जमा। शरीयत की हिफाजत, औकाफ की हिफाजत, कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए दिल व जान से आए मुसलमान। कर्नाटक के कोने कोने से आए मुसलमान, हर मकतब हर मसलक के मुसलमान एक जगह जमा। दोस्तों, मुसलमानों के इत्तेहाद व इत्तेफाक का मंजर, इज्तिमाइयत व कुव्वत का मंजर एक बार फिर बेंगलुरु के कुद्दूस साहब ईदगाह में देखने को मिला। CAA-NRC के एहतजाज के बाद सबसे बड़ा इजलास आम बेंगलुरु के कुद्दूस साहब ईदगाह में देखने को मिला। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 29वें सालाना इजलास के मौके पर कुद्दूस साहब ईदगाह में अजीम शान व तारीखी इजलास आम मुनक़द हुआ। 24 नवंबर 2024 इतवार की शाम ये यादगार तारीख साज इजलास कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की सदारत में मुनक़द हुआ। 2 लाख से जायद मुसलमान इस इजलास आम में शामिल रहे। मुल्क के अकाबिर उलमाए कराम के खिताबात को गौर से सुना और इस अज़्म का इजहार किया कि वो शरीयत की हिफाजत, औकाफ की हिफाजत, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, कमर बस्ता रहेंगे। स्टेज के जरिए ये पैगाम दिया गया कि शरीयत में मुदाखलत को मुसलमान हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्फ तरमीमी बिल 2024 की हर सतह पर हर सूरत में मुखालिफत करेंगे। अगर इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एहतजाज की दावत देता है, एहतजाज की कॉल देता है, तो मुसलमान सड़कों पर उतरकर एहतजाज करेंगे। ये बात भी कही गई कि शरीयत की हिफाजत के लिए खुद मुसलमान शरीयत पर 100% अमल करें, शरीयत पर कायम रहें, शरीयत पर चलें। इस इजलास के जरिए फिरकावाराना तशद्दुद, मॉब लिंचिंग, इबादतगाहों को निशाना बनाने, अक़लियतों को निशाना बनाने के वाक़ियात की मज़म्मत की गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पेश आने वाले गुस्ताखी के मामलात व दीगर मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन के मामलात को रोकने के लिए हुकूमत एक मजबूत कानून बनाए, इस बात का भी इजहार किया गया। इस इजलास आम ने फ़लस्तीन में जारी इसराइली हमलों, इसराइली जुल्म सितम बर्बरियत की भी सख्त मजम्मत की और अवाम से अपील की कि वो इसराइली प्रोडक्ट्स, इसराइली मसनूआत का बाइकआउट करें। इस तरह कई अहम ऐलानात, कई अहम फैसलों, तजावीज़, मशवरों के साथ बेंगलुरु के कुद्दूस साहब ईदगाह में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास आम कामयाबी के साथ पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। कर्नाटक के कोने कोने से मुसलमान बड़े अदब व डिसिप्लिन के साथ इस इजलास में शामिल हुए और कहीं भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।